सब तो पहला तो मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ कोट एंड कोट धन्नवाद करदा क्योंकि जदों सारे दरवाजे बंद हो जाते आ तो फिर जिन्होंने आपां कहने भी चौथा दरवाज़ा मैं कहूँ थंब हिंदुस्तान का जिन्हों आपां मीडिया कहने आ ते तुहाडे सहारे नाल ही फिर गड्डी चलदी है। सो मेरी बेनती है जी ये एक कि जो अज आपां ये मुद्दा लैके आए हैं एक वैंडेटा पॉलिटिक्स का धक्केशाही का अफसरशाही दे विच दबदबा ओपोजिशन की कोई गल नहीं सुननी आपदी मनमर्जी करनी आ किसी की कोई परवाह नहीं करनी इत्थों तक कि मानयोग हाई कोर्ट के हुक्मां नूं भी टिच समझना उन्हां दे हुक्मां दी भी इन्हां ने कोई परवाह नहीं की उन्हां नूं भी छिक्के टंगता। सो उस दे संबंध दे विच मैं अज आप जी दे रूबरू होने वास्ते एक तरह का आप जी का सहारा लैके इस सरकार नूं इस गूंगी बहरी सरकार नूं जगाउण वास्ते इत्थे अपना तुहाडे पास हाज़र होया जी। मेरी इंट्रोडक्शन है जी मेरा नाम हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों आ जी। मैं दो ट्रांसपोर्टां का मालक हाँ जी न्यूदीप बस सर्विस ते न्यूदीप अपना मोटर्स ये दोने ट्रांसपोर्टां का मैं MD हाँ जी। ते नाल ही मैं गिदड़वे का रहन वाला मेरा कसूर सिर्फ यह आ कि मैं गिदड़वा तो श्रोमणी अकाली दल का कैंडीडेट हाँ प्लस 2017 दे विच मैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो अज ट्रांसपोर्ट मंत्री आ उन्हां दे अगेंस्ट श्रोमणी अकाली दल की टिकट ते मैं इन्हां दे अगेंस्ट इलैक्शन लड़िया सी ते 2022 की भी मैनू टिकट अनाउंस कर दी साडे पार्टी के प्रधान साहब ने सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब ने ते ओदा वैंडेटा मैनू दबाउण दी कोशिश की जा रही आ मैनू मेरा फाइनैंशली लॉस पहुँचाउण दी कोशिश की जा रही है जिस करके अज हिस्टरी दे विच ट्रांसपोर्ट हिस्टरी दे विच ये एक पहली बारी ऐसा होया कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी दे सारे परमिट ही रद्द करते एक भी नहीं छड्डिया ते नाल ये भी तुहानूं मैं एक गल दसदा भी कल्ली न्यूदीप बस सर्विस दे ही होर नहीं किसी दे कीते क्योंकि मैं उन्हां दा विरोधी हाँ। हुण रब जाने कि वो इन्ना घबराए वे आ इन्ना डरे वे आ कि उस करके उन्होंने परमिट मेरे सारे रद्द करते या उन्हां दी की मनसा ये तुसीं उन्हां तो पुछ सकते हो। सो मेरे कहण दा भाव ये आपां अगली गल स्टार्ट करिए कि 1992 दे विच सरदार बेअंत सिंह जी की अपना गवर्नमेंट होया करती सी उन्होंने एक SRT नाम का टैक्स लाया सी स्पैशल रोड टैक्स पहला हुंदा सी पैसेंजर टैक्स फिर स्पैशल रोड टैक्स लगाता सी जिहड़ा कि हरेक ट्रांसपोर्ट की बस ते नहीं किलोमीटर्स ते मतलब टैक्स लगता जदों भी स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब कोई आपां नूं परमिट ग्रांट करते हैं तो ऑटोमैटिक ही तुहाडा DTO ऑफिस जाके ऐड हो जाते हैं तुहाडा टैक्स अपडेट हो जाता तो उहदे अकॉर्डिंग सानू टैक्स देना पैंदा ते सिंस 1992 अज तक मतलब कि 31/12/2020 तक आ साडे कोले दोनों कंपनीज दी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ दियां क्लीयरेंस सर्टिफिकेट आ जी जिहड़े अज तक असी कदे भी टैक्स डिफॉल्टर नहीं होए ना साडी कोई गड्डी विदाउट टैक्स अज तक फड़ी गई आ ना कोई साडी गड्डी इस गल का कोई चलान होया। ये सीगी जी पहली गल। अगली गल साडे कंपीटेटर PRTC पैप्सू रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जिहड़े प्राइवेटां दे नाल कंपीटिशन करते आ अज उन्हां दा टैक्स 200 करोड़ ते 86 लख अज उन्हां दा टैक्स ड्यू आ जी PRTC दा जिन्हां दी साडे मंत्री जी सपोर्ट कर रहे आ। नंबर 2 तीसरी गल कोविड के दौरान चलते
ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕੁਛ ਰਿਬੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ 31/12/2022 ਤੱਕ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ 50% ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਵੀ 50% ਕਪੈਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਆ। ਅਸੀਂ 100% ਅਗਰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਇਹ ਐਸਾ ਇੱਕ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰ ਗਏ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾ ਤੋਹਫਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੜ ਕੇ 5 ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਤੀਆਂ। ਆਰਟੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਡਿਊ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਰਟੀਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਟਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੀ, ਜਿਹਨੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਲਾਓ, ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਭਰੋ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਰਸਸ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਰਟੀਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ 4 ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਰਟੀਏ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। 4 ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ 4 ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, 4 ਉਹਦੀਆਂ 4 ਉਹਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਸੀ, 60-65 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਰਤੀ। ਆਰਟੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੀਆਂ। ਆਰਟੀਏ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੇਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਏ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਸੀ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਧੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਘਾਟੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਬੰਦ ਸੀ, ਸਕੂਲਸ ਬੰਦ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਬੰਦ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸੀ, ਔਰ ਦਿਨ ਵੀ ਸਿਰਫ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, 8-9 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਟ ਪਾਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਟੀਸੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਅਪੀਲ ਪਾਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਪਾਈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਏ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਕਮ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਪਾਤੀ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਪੀਲ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਐਸਟੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਾਂਗੇ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਅਪੀਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਨੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ
ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਹ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਨਿਊਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਆ ਜੀ ਐਡਿਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ 4 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਤੀ ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ 2 ਨੰਬਰ ਲਾਵਾਂਗੇ? 2 ਬੱਸਾਂ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਲਾਈਏ। ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਤੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੋ ਐਸਟੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੇਤਾ, ਉਸ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਬੱਸਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਆ ਚਾਹੇ 4 ਆ ਚਾਹੇ 8 ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੰਬਰ? ਸਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਾਫੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮਾਫੀਆ ਮੈਨੂੰ ਐ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਮਾਫੀਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਮਾਫੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੰਨੀਓ ਪਰਮਿਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਵੇ ਆ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵੰਨੀਓ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਰਮਿਟ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਸਰ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਸਰ 500 ਬੱਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਜੀ, 500 ਬੱਸ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਅਗਰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ? 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਜੀ ਸਰ 500 ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਆ ਜੀ, 500 ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ 500 ਬੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਉੱਥੇ ਵੇਰਾ ਜੂਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇੱਕ ਟੈਕਟ ਖੇਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਾਣਾ ਅਲਾਉਡ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ? ਨੋ, ਓਨਲੀ ਸਰਕਾਰੀ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਲੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਟ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇਕੱਲਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਇੱਥੋਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਬੱਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਠੱਗਾ ਠੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਨੈਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਭਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਉਤਰ ਗਏ, ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਆਪਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਪਦਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਉਤਰ ਗਏ ਨਾ, ਟਿਕਟ ਜਾਣੀ ਆ ਸਿੱਧੀ ਬਠਿੰਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸ਼ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਵੀ ਆਹ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਠੱਗਾ ਠੋਰੀ ਵਿੱਚ ਰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ 0 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪਰਚੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾ 5 ਸ਼ਹਿਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੈੱਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਚੈੱਕਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਉਤਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੂਗਾ? ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੌਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ? ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਕੌਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ? ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉੱਤੇ ਪਰਚੀ ਆਉਂਦੀ, ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ? ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਆਮਦਨ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤਾਂ ਕਨੈਕਟਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ।
ਸਰ ਚੂਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਤੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਗੇ ਜੀ? ਪਰ ਕਨੈਕਟਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਜੀ A to Z। ਡਿੰਪੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਛੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਐਸੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ? ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੱਧ ਗਈ। ਸਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ? ਬੈਡ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, objectionable- ਇਹ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਧੌਣ ਪੱਟ ਦਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ 19 ਕੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਊ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਸੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਣਾ? ਸਰ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਸਟੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਬਣਾਈਏ ਫਾਈਲ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਰਾਊਂਡ 15 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਅਰਾਊਂਡ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਨ ਨਹੀਂ, ਨਥਿੰਗ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਅਰਾਊਂਡ 500 ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 500 ਬੰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀਆਂ 60 ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਖੜੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਰੋਕ ਹੀ ਲਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਰਮਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਘਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦਾ? ਘਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਿਊਦੀਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 4-4 ਬੱਸਾਂ ਇੱਕੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ 1 ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਏ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਡੀਟੀਓ ਨੂੰ, ਐਸਟੀਸੀ ਨੂੰ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਸਟੀਸੀ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 4 ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪਰਮਿਟ ਇੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ, ਬੱਸਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ 4 ਚਲਾ ਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਬੱਸਾਂ ਜਮਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਿੰਨਾ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪਰਮਿਟ ਦਿੰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਡਿੰਪੀ ਜੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਭਰਮ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਦਾ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਲੈ ਲਓ, ਜਦ ਤੂੰ ਕੋਈ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਚੱਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਜਗੀਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਸਰ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਐਸਟੀਸੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਪਰਮਿਟਸ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵਧੇ ਆ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਿਟ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਪਾਤੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਲਟੋ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੋਟਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ
ਮੈਂ ਗਿੱਦੜਵੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਰੀਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਿਟ ਕੱਟੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀਆਂ 60 ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਆ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ। ਹੈਨਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਡਿਊ ਆ, ਸਿਰਫ 2 ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਆਪਣਾ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਡਿਊ ਆ, 1 ਬੱਸ ਬੰਦ ਆ। 13 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਡਿਊ ਆ ਜੀ, 1 ਵੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਬੰਦ। ਟੋਟਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਸਰ ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊ ਪਿਆਰ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਰਾਊਂਡ 1 CR ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ? ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਿਊ ਆ ਜੀ ਪਰ ਨਾ, ਇਹ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਡਿਫਾਲਟ ਕਿਉਂ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਖਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਕਸਾਹਿਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਸਾਲ ਦਾ, ਆਹੀ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜੀ। ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਹੋਏ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਸਰ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਡਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪਿਆ ਸਰ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੀਗਲ ਸੀ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਏ ਬੱਸਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਵਧਾਏ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲੀ ਵਧਾਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਗਲ ਜੀ। ਸਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਧਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਵਧਿਆ? ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਆਪਦਾ 1 ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾ ਵਧਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲੀਟ ਆ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਪਿਓ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜਾਂ ਅਰਮਾ ਚੌਧਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਕਦੇ ਤੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਵਿਡ। ਅਗਰ ਕੋਵਿਡ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉੱਪਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50% ਲੇਡੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਅੱਜ ਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈਨਰੀ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈਨਰੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੇਨ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ MLA ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਪੀੜ ਉਸੇ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ।